Hello, children. Welcome to the computer class. I hope you all are doing well and you have given your exams properly. Okay, so in the last class, we had started with the chapter 4, that is Introduction to MS PowerPoint 2010. So in this chapter, I had explained that what is the need or what is the use of MS PowerPoint. So mainly for creating any computer-based project or any computer-based presentation, we have to use MS PowerPoint or Microsoft PowerPoint. Now, there are different components of Microsoft PowerPoint which I have discussed, and I have shown you the practical view of the components, and I also shown you how to start the MS PowerPoint in the last class. Now today I will show you how we can create a presentation, a new presentation in MS PowerPoint. কারণ আমরা জানি যে MS PowerPoint দিয়ে আমরা presentation তৈরি করতে পারি। তো কিভাবে আমি presentation করব, okay? So today I will discuss about this. And then also I will show you the practical demonstration. Now for creating a presentation, there are some steps that you have to follow. And the steps are as follows, okay? So when you open the PowerPoint, আমি যেভাবে দেখিয়েছিলাম আগের দিন, the steps, if you follow the steps to open a PowerPoint, then when we open the PowerPoint, a new presentation will be appear. But if you are currently in a presentation, now you want to open a new presentation, so what are the steps? So the first step is, see, click on the file tab. The first step is click on the file tab, okay? File tab. So see, this is the file tab. Now when you click on the file tab, it will appear with all these options. See, another file tab, there are different options. Now number 2 is click on the new option, new. So another file tab, see, this is the new option. You have to click this new option. Now when we click this new option, it will again appear with among different options for the presentation. Now among the different options, there are different templates, themes. Later in this chapter, I will explain what is template, what is theme. But for now, just understand about the blank presentation. Okay. So first step is click on the file tab. Then click on the new option, another file tab. Now when you click on the new option, there will be another different options. Now among the different options, you have to click the blank presentation. যেহেতু আমি একটা নতুন presentation create করতে চাই, so I have to click on the blank presentation. Okay, so when you click on the blank presentation, a blank or a new presentation will appear. Okay, or you have to click the blank presentation and then you have to click the create. Clear? These are the steps for creating a presentation. Now I am showing you practically how we can create a presentation. Now see, this is my PowerPoint window. Okay, now currently I am working with this presentation. আমি তোমাদের যে পড়াচ্ছি এই presentation নিয়ে আমি এখন কাজ করছি। So if I want to create a new presentation, so how I can create a new presentation? So what are the steps? Number 1, I have to click on the file tab. দেখো ফাইল ট্যাবে ক্লিক করার পরে অনেকগুলো অপশনস চলে এসেছে। ওকে, নাও from this option I have to click the new option. আমি বলেছি ফাইল ট্যাবের পর নিউ অপশনে ক্লিক করতে হবে। Now when I will click the new option, there are different themes, templates, এগুলোকে বলা হয় different themes. Okay, now আমি বলেছি জাস্ট I have to click on the blank presentation. Okay, নতুন প্রেজেন্টেশনের জন্য আমার এখন একটা blank presentation এ ক্লিক করতে হবে। তো আমি blank presentation এ ক্লিক করলে দেখো কি হচ্ছে, একটা নতুন প্রেজেন্টেশন আর একটা নতুন পেজ আমার সামনে ওপেন হয়ে যাচ্ছে, যেখানে আমি আবার টাইপ করতে পারবো, আমি আবার রাইট করতে পারবো, মানে আমি একটা নতুন প্রেজেন্টেশন আর নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবো। ওকে, so these are the steps for creating a new presentation. Clear? Now after creating a new presentation, we have to insert new slides. Now what is slide? আমি লাস্ট ডে বলেছিলাম the slides are the individual pages of a presentation. Okay, যেরকম আমরা যখন হ্যান্ড রিটেন কোনো প্রজেক্ট করি, প্রজেক্টকে আমরা 3 or 4 পেজেস ইউজ করি, সাপোজ 3টে আর 4টে পেজ লাগছে আমার কোনো একটা প্রজেক্ট করতে। সিমিলারলি যখন কম্পিউটারে আমি কোনো কম্পিউটার বেস প্রজেক্ট বা প্রেজেন্টেশন করব, আই অলসো নিড পেজেস। একটা পেজে আমার পিকচার, একটা পেজে কোন একটা টপিক লেখা, এরকম করে জাস্ট আই নিড সাপোজ পেজেস। নাও the pages are called slides. In computer, the pages are called slides for PowerPoint. Okay, PowerPoint এ pages গুলোকে কি বলা হয়? স্লাইড বলা হয়।
নাও আমি যখন একটা পেজে আমার একটা স্লাইড আর একটা পেজে যখন আমার লেখা শেষ হয়ে যাবে, then I need a second page. Now how can I insert a second page or a new page? Okay, what are the steps? So the first step is click on the file home tab. See, এখানে বইতে দেওয়া আছে click on the file tab. This is wrong. I have to click on the home tab. So I have cross it. File tab টা আমি ক্রস করে home tab করে নিয়েছি। তোমরা সবাই বইতে কারেকশনটা করে নেবে। File tab টা কেটে home tab করে নেবে। So I have to click on the home tab. See, this is the home tab of MS PowerPoint. Now, when I will click the home tab, I can see there is a slide group. At the slide group, বলে একটা group আছে। Now, under this slide group, there is the option new slide. Okay, under the slide group, there is the option new slide. Now, on this new slide, there is a small arrow. এখন নিউ স্লাইডের পাশে একটা স্মল অ্যারো দেখা যাচ্ছে, স্মল একটা ড্রপ ডাউন অ্যারো দেখা যাচ্ছে। নাও when you click the arrow you will get different view of pages. তুমি কিরকম পেজ চাও, পেজের জাস্ট মিডলে কোনো একটা টপিক আসবে, আর ফুল পেজটা এখানে টপিক লিখবে, দেন এখানে তুমি অ্যাবাউট দ্য টপিক কিছু লিখবে, না জাস্ট এখানে একটা হেডিং দেবে, না পেজটা এরকম দুটো ভাগে ভাগ করে চাও, কিরকম ভিউ চাও পেজের। তো অনেকগুলো লেআউট, অনেকগুলো ভিউ তোমার সামনে প্রেজেন্ট হবে। তো অ্যামং দ্য পেজেস ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট, তোমার যেটা পছন্দ ইউ ক্যান সিলেক্ট দ্য ভিউ অফ দ্য পেজেস। ওকে, now I am showing you practically how can you insert a slide, then it will be more clear to you. Okay, তো এটা ছিল আমার ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ, এই প্রেজেন্টেশনে অলরেডি দিস স্লাইড ইজ এক্সিস্ট ইন মাই ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন, অলরেডি দিস ইজ দ্য স্লাইড। সাপোজ আমি এখানে লিখছি কম্পিউটার ক্লাস। ওকে, সাপোজ হিয়ার আই এম রাইটিং কম্পিউটার ক্লাস। Now, after completion of this page, after completion of this first page, if I need a second page or a second slide, how can I insert a slide? So for this, go to home tab. This is the home tab. Now currently I am in the home tab. Eta insert tab, eta file tab. Now this is the home tab. Okay. First click on the home tab. Now in the home tab, see there is the option. In the home tab, there is the option new slide group. দেখো এখানে একটা অপশন দেওয়া আছে ছোট করে স্লাইড গ্রুপ বলে লেখা। না, in the slide group there is the option new slide. See, এখানে শো করছে the অপশনটা নিউ স্লাইড। ওকে, না আন্ডার নিউ স্লাইড অপশনের পাশে একটা অ্যারো দেখা যাচ্ছে। সি, দেয়ার ইজ আ স্মল অ্যারো। হ্যাঁ, I have to click this arrow. Okay, I have to click this arrow. Now when I will click this arrow, my new slide will be appear. See, তো আমি অ্যারোতে যখন ক্লিক করলাম, দেখো আমার কাছে অনেকগুলো ভিউ দিচ্ছে। এই পেজে শুধু আমি দেখুন এখানে লেখা আছে টাইটেল স্লাইড, মানে এই পেজে আমি শুধু টাইটেল লিখতে পারবো। আমি জুম করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, then you can understand properly. সাপোজ আমি এখানে শুধু টাইটেল লিখতে চাইছি, যে দিস ইজ মাই টাইটেল স্লাইড, তো আমি টাইটেল কন্টেন্ট দুটো লিখতে পারছি, তো আমাকে এই স্লাইডটা চুজ করতে হবে। ইফ আই ওয়ান্ট টু গিভ দিস অনলি, ইফ আই ওয়ান্ট টু রাইট টু কন্টেন্ট ইন ওয়ান পেজ, দেন আই হ্যাভ টু চুজ ইট। এখানে দুটো পেজকে একটা পেজকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়ে দুটো কন্টেন্ট লেখা যাচ্ছে। তো দেয়ার আর মেনি অপশন ফর আ পেজ, অনেকগুলো পেজে বিভিন্ন রকম ডিজাইন পাবে তুমি পেজের। নিউ স্লাইডের এই অ্যারোতে গিয়ে ক্লিক করলে ইউ ক্যান সিলেক্ট এনি অফ দ্য অপশন। ক্লিয়ার? তো দেখো আমি সিলেক্ট করলে কি হয়, নিউ স্লাইডের অ্যারোতে গিয়ে আমি টাইটেল আর কন্টেন্ট অ্যাড, এই স্লাইডটা সিলেক্ট করলাম, দেখো তো নেক্সট স্লাইড অ্যাড হয়ে গেল, টাইটেল এন্ড কন্টেন্ট। এখানে আমি টাইটেল লিখবো, এখানে আমি কন্টেন্ট লিখবো। আমি যদি শুধু চাই যে শুধু টাইটেল থাকবে, টাইটেল স্লাইড, দেখো শুধু টাইটেল স্লাইড অ্যাড হলো। ইয়েস, সি, now if I want a blank slide, পুরো blank টু কন্টেন্ট স্লাইড চাইলে দেখো ক্লিক করলে কি হয়, সি, দুটো কন্টেন্ট, one title, under one title you can add two content. Okay, so these are the different design or different view of inserting slide. Clear? Now after inserting the slide, the next is saving a presentation. তো যখন আমি কম্পিউটারে কোনো কাজ করব, যখন কম্পিউটারে কোনো প্রেজেন্টেশন আর প্রজেক্ট করব, সেই কম্পিউটারে আমাকে সেটা সেভ করতে হবে, স্টোর করতে হবে। আদারওয়াইজ আমি যখন কোনো কাজ করে রেখে দিলাম, সেভ আর স্টোর করলাম না, then when I am again and কম্পিউটার টার্ন অফ করে দিলাম, now if when I will turn on again, আমি যখন কম্পিউটারটা আবার চালাবো, I will lose every data.
আমি কিন্তু যে প্রেজেন্টেশনটা ক্রিয়েট করে রেখেছিলাম সেটা যদি আমি কম্পিউটার টার্ন অফ করার আগে যদি সেভ আর স্টোর না করি, আমি কম্পিউটার এগেইন টার্ন অন করলে কিন্তু আমি কিছু আর খুঁজে পাবো না, ওগুলো হারিয়ে যাবে। তো ফর ফার্দার ইউজিং এনি প্রেজেন্টেশন, একটা প্রেজেন্টেশন ক্রিয়েট করার পর আমি যদি আবার পরেও সেই প্রেজেন্টেশনটাকে নিয়ে কাজ করতে চাই, okay, for further using the presentation, for further working with the presentation, I have to save or I have to store the presentation ইন মাই কম্পিউটার মেমোরি। আমাকে কম্পিউটারে সেটা স্টোর করতে হবে। ওকে, কম্পিউটার মেমোরি যদি আমি স্টোর না করি, কম্পিউটার সেটা ভুলে যাবে বা লস্ট করে ফেলবে, আমি সেটাকে খুঁজে পাবো না, আমাকে বারবার একই জিনিস ক্রিয়েট করতে হবে। কিন্তু একটা জিনিস ক্রিয়েট করে যদি কম্পিউটার মেমোরিটা আমি স্টোর করে রেখে দিই বা কম্পিউটার যদি আমি সেভ করে রেখে দিই, সেটা সবসময় সেখানেই থেকে যাবে। আর আমি পরে যতবার চাইবো আমি সেই ডেটাটাকে নিয়ে বা সেই প্রেজেন্টেশনটাকে নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো। ক্লিয়ার? নাও হোয়াট আর দ্য স্টেপস for creating a for saving a presentation? Okay, after creating a presentation, always I have to save the presentation. Okay, so what are the steps? এখানেও লেখা আছে, once you have finished designing a presentation, you want to save the file to use it later. Okay, তো আমাকে পরে ইউজ করার জন্য আমাকে সেভ করতে হবে। Now the first step is there are two methods of saving a presentation. Now the first method is click on the file tab. Okay, the first method is click on the file tab. See, when you click on the file tab, this option will be appear. Okay, অনেকগুলো option appear করবে। Now under the option you have to click the save option. Okay, save option. Then when you click the save option, the save as dialog box will appear. Okay, তো ফাইল ট্যাবে ক্লিক করে যখন তুমি সেভ অপশনে ক্লিক করবে, এই সেভ অ্যাজ ডায়ালগ বক্সটা ওপেন হবে। নাও you have to choose the location. Okay, so in computer there are different location. তোমরা জানো কম্পিউটার ডেস্কটপ হয়, কম্পিউটার খুললেই যে পেজটা আসে, যে উইন্ডোটা আসে, দ্যাট ইজ কল ডেস্কটপ। তুমি কোনো ফাইলকে ডেস্কটপে স্টোর করতে পারো। আবার উইদিন কম্পিউটার দেয়ার আর ড্রাইভ। ইফ ইউ হ্যাভ কম্পিউটার অর ল্যাপটপ ইন হোম, তো ওপেন করে দেখবে there are drives, C drive, D drive. So in this drive we can store the data or we can store any file. Okay, now in your higher class you can understand this drive, this storing more. Just for এখন বোঝো, for this class বোঝো যে suppose I want to save the data on my desktop. আমার কম্পিউটার খুললেই যে উইন্ডোর যে পেজটা আছে আমি সেখানে সেভ করবো। দ্যাট পেজ ইজ কল্ড ডেস্কটপ। সাপোজ আমি ডেস্কটপে স্টোর করতে চাই, so I have to select the location as desktop, and then in the file name option I have to give the file name. আমি ফোনেটাই কি নামে সেভ করতে, সাপোজ আমি সায়েন্স প্রজেক্ট করতে চাই, আমি সেভ করতে চাই সায়েন্স প্রজেক্ট, আমাকে এই নামটা লিখে then I have to click the save option. Okay, then I have to click the save option. Okay, so when I will click the save option, my presentation or my project will be saved into my computer. Now ওই সেভড প্রেজেন্টেশনের ওপরই যখন আমি আবার কোনো কাজ করব, একটা প্রেজেন্টেশন ধরো আমি সায়েন্স প্রজেক্ট নাম দিয়ে সেভ করলাম, তো আমি যদি আবার কোনো এডিট করি, মানে আবার আমি একটু চেঞ্জ করছি, সাপোজ ইউ হ্যাভ রিটেন সামথিং, নাও ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড সাম এক্সট্রা ইনফরমেশন। ওকে, আগে যে ইনফরমেশন আছে, দেন নাও ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড এন এক্সট্রা ইনফরমেশন লিখবে। বাট দিস নিউ ওয়ার্ড, তুমি যে এক্সট্রা ইনফরমেশন যে অ্যাড করছো প্রিভিয়াস ইনফরমেশনের সঙ্গে, তোমার সেটাকেও সেভ করতে হবে, কারণ না হলে সেটাও লস হয়ে যাবে, শুধু প্রিভিয়াসটাই থেকে যাবে। তো আমি যখন কোনো প্রেজেন্টেশন বা কোনো ফাইল নিয়ে কাজ করবো, যাই করি আমাকে সব সময় সেটাকে সেভ করতে হবে। তো আমি পরেও যখন কোনো এক্সট্রা ইমেজ আর এক্সট্রা ইনফরমেশন অ্যাড করবো সেটাকেও আমাকে সেভ করতে হবে। তখন আমি কি করবো, তখন দেয়ার ইজ দ্য কুইক অ্যাক্সেস টুলবার। ওকে, so at the left of the PowerPoint window there is the quick access toolbar and there is the option save. তখন আমাকে জাস্ট এই সেভ অপশনে ক্লিক করে দিলে সায়েন্স প্রজেক্টের মধ্যে নতুন যা যা আমি এডিটিং করছি, নতুন যা যা আমি কাজ করছি সব সেভ হয়ে গেল। ওকে, তো প্রথমবার কোনো প্রেজেন্টেশন যখন আমি ক্রিয়েট করছি তখন সেভ করার জন্য আই হ্যাভ টু ফলো অল দিস স্টেপস। আমাকে লোকেশন ক্লিক করতে সিলেক্ট করতে হবে, কম্পিউটারে কোথায় আমি কোন লোকেশনে আমি করতে চাই, সেই ফাইলটাকে বা সেই প্রজেক্টটাকে নাম দিতে হবে। তো একবার যখন আমার এই ফাইলটা সেভ হয়ে গেল, তখন ওই ফাইলে আমি যতই নতুন নতুন চেঞ্জেস করি না কেন, সেই চেঞ্জেস গুলোকে সেভ করার জন্য আমাকে জাস্ট কুইক অ্যাক্সেস টুলবারে গিয়ে সেভ বাটনটা ক্লিক করে দিতে হবে, তাহলে আমাকে নতুন সব চেঞ্জেস ওই ফাইলে সেভ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? নাও আই উইল শো ইউ দ্য প্র্যাকটিক্যালি অল দিস স্টেপস, তো আমার তোমাদের আরো ভালো ক্লিয়ার হবে। ওকে চিলড্রেন, see in my new presentation now I have created two slides. এই ফার্স্ট স্লাইডে আমি কম্পিউটার ক্লাস লিখেছি
আর নেক্সট স্লাইডে সাপোজ আমি লিখছি যে নাও উই আর রিডিং অ্যাবাউট পাওয়ার পয়েন্ট। তো আমি এরকম কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দুটো স্লাইড ক্রিয়েট করছি অ্যাবাউট এমএস পাওয়ার পয়েন্ট। ওকে, তো আমি এরকম ইনফরমেশন লিখে আমি দুটো স্লাইড ক্রিয়েট করলাম। একটা স্লাইড আমার লেখা কম্পিউটার ক্লাস, আর একটা স্লাইডে লেখা যে নাও উই আর রিডিং অ্যাবাউট এমএস পাওয়ার পয়েন্ট। ক্লিয়ার? এই দুটো স্লাইডকে আমাকে সেভ করতে হবে। ওকে, আমার প্রেজেন্টেশনটা ক্রিয়েট করা হয়ে গেল। নাও আই হ্যাভ টু সেভ দ্য presentation. কি করব? First I have to go to the file tab. Okay, see this is the file tab. I have to go to the file tab. Now under the file tab there is the save option. See এখানে দেখা যাচ্ছে না, there is the save option. আমি দেখাচ্ছি children, wait please. Okay, see there is the, see children, there is save as and there is save option. So I have to click this. এই save as এর উপরে save লেখা আছে, হয়তো দেখা যাচ্ছে না, আমি ক্লিক করলে দেখতে পাবে। So when I will click this save option, see this save as backstage will appear. Now I have to select the location first. So my computer এ গিয়ে আমি কি সিলেক্ট করলাম? See এই save as এই উইন্ডোটা ওপেন হলো। ওকে, ফার্স্ট আমি কি করেছি, ফাইল ট্যাবে ক্লিক করেছি, দেন আমি সেভ অপশনে ক্লিক করেছি। তো সেভ অপশনে ক্লিক করার পর এই সেভ অ্যাজ এই ডায়লগ বক্সে অ্যাপিয়ার করলো। না সাপোজ আমি বলেছি আমি ডেস্কটপে সেভ করতে চাই, তো আই হ্যাভ টু ক্লিক দ্য লোকেশন অ্যাজ ডেস্কটপ। তো আমার লোকেশনটা ডেস্কটপ সিলেক্ট হয়ে গেল। দেন আই হ্যাভ টু গিভ দ্য নেম অ্যাজ কম্পিউটার প্রজেক্ট। ওকে, আমি দিলাম প্রেজেন্টেশনটার নাম কম্পিউটার প্রজেক্ট। ফাইল নেম দেওয়ার পর লোকেশন সিলেক্ট করার পর আই হ্যাভ টু ক্লিক দ্য সেভ অপশন। আমাকে সেভ অপশনে ক্লিক করতে হবে সেভ করার জন্য। তো আমার ফাইলটা সেভ হয়ে গেল। এবার আমি ডেস্কটপে গিয়ে দেখি আমার কম্পিউটার প্রজেক্ট নামে কোনো ফাইল সেভ হয়েছে নাকি। ওকে, আমি ডেস্কটপে গিয়ে দেখি কি হলো। সি দিস ইজ মাই ডেস্কটপ স্ক্রিন। ওকে, তবে তোমরা যখন বাড়িতে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ অন করবে বা স্কুলেও যখন দেখে করবে, তখন দেখবে যে কম্পিউটার ফুললি স্ক্রিনটা ভিজিবল হয়। দিস ইজ কল দ্য ডেস্কটপ স্ক্রিন। না আমি আমার ফাইলটাকে ডেস্কটপে সেভ করেছি। তো সি ইন মাই ডেস্কটপ দেয়ার ইজ দ্য কম্পিউটার প্রজেক্ট। দেখো কম্পিউটার প্রজেক্ট বলে সেভ হয়েছে আমার প্রেজেন্টেশন। নাও আই এম ওপেনিং দিস বাই ক্লিকিং। দেখো this is the presentation. First slide computer class, second slide now we are reading about MS PowerPoint. এটাই ছিল। So this is the two slides and these are the steps of saving a new presentation. Now এবারে ধরো এই সেভ করা প্রেজেন্টেশনের উপরে আমি কিছু নতুন ইনফরমেশন অ্যাড করব। ওকে, তো সেকেন্ড স্লাইডে আসো। So now come to the second slide. So now we are reading about MS PowerPoint. তো আমি এখানে অ্যাড করছি। So today I am showing you how to save a new presentation. How to create a presentation. Okay, আমি এটা লিখলাম। ওকে, তো যে এক্সট্রা আমি একটা ইনফরমেশন অ্যাড করলাম, আমাকে এটাকেও স্টোর করতে হবে, নাহলে আমি যখন ক্রস করে এই প্রেজেন্টেশন থেকে বেরিয়ে যাবো আমি প্রেজেন্টেশনটা আর পাবো না। আমি এই নতুন ইনফরমেশনটা কিন্তু আর পাবো না, আমার জাস্ট পুরোনো যেটুকু ছিল সেটুকুই শুধু সেভ থাকবে। So for this I have to go to the quick access toolbar. See this is the quick access toolbar. এই যে this area is called quick access toolbar. আমি লাস্ট ক্লাসেও বলেছিলাম quick access toolbar এর কথা, যখন আমি when I have discussed about the components of MS PowerPoint. Okay, this is the area of quick access toolbar. Now this option is save option. Okay, so when I will click this, দেখো আমি যখন এখানে কার্সার রাখছি দেখাচ্ছে সেভ বলে দেখাচ্ছে। So when I will click this save option, the new information will be saved. Okay, now I am clicking this save option. সেভ হয়ে গেল। তো আমি ক্রস করলাম ফাইলটা। তো আবার আমি কম্পিউটার প্রজেক্ট ডেস্কটপে গিয়ে কম্পিউটার প্রজেক্টটা অন করি, কি হয় দেখি নতুন ইনফরমেশনটা সেভ হলো নাকি আমার। নেক্সট স্লাইডে দেখি। সি মাই নিউ ইনফরমেশন নাও saved in the presentation. Okay, so these are the steps. So these are the steps, children, for creating a new presentation, for adding a new slide in a presentation, and also after creating
saving a presentation. Okay, so all of you, please practice all these steps if possible. Children, please practice all these steps in your home. And if you have any doubt or any problem regarding all this topic, please let me know. Okay, and you have to copy the steps, that how we can create a new presentation, how we can insert a new slide, and how we can save a presentation. এই যে steps গুলো আছে, please children copy the steps in your computer copy with proper date and chapter number. Clear? So thank you and take care.